اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے ان کے درمیان میں کون موجود ہے جی؟ سب سے زیادہ خوشی اور شادمانی کی بات آج صبح ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں پر خداوند موجود ہے. ہاللیلویا. سو آج ہم جس عبادت کا حصہ ہیں یہ پام سنڈے کی عبادت ہے، اور پام سنڈے کی اس عبادت میں سب سے زیادہ قابل دید چیز جو آپ کے اور میرے لیے وہ کھجور کی ڈالیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ نجات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہم کو دی ہے. ہاللیلویا. اور ہم آج یہاں پر صرف پام کی جو ڈنڈیاں ہیں یا پام کے جو پتے ہیں، پام کی ٹہنیاں لہرانے کے لیے موجود نہیں ہیں، بلکہ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی سیلویشن کو جو خدا نے ہماری زندگیوں کے اندر رکھی ہے. اگر وہ نہ آتا تو شاید آج پام سنڈے بھی نہ ہوتا اور آج ہم بھی یہاں پر موجود نہ ہوتے. پریز دی لارڈ. سو آج ہم پام سنڈے کے حوالے سے چند باتوں کو خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. سر سٹینڈ ذرا دے دیں، ایزی ہو جائے گا ذرا میرے. تھینک یو. کہ پام سنڈے میں اکثر اوقات جو ذکر ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ اکثر ہم سنتے ہیں ٹہنیوں کے حوالے سے، گدھے کے حوالے سے، اس ساری تہوار کے حوالے سے جس کے اندر ہم پام سنڈے کی سیلیبریشنز دیکھتے ہیں. لیکن آج صبح میں آپ کا دھیان تھوڑی دیر کے لیے اس بھیڑ کے اوپر لگانا چاہتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھی. آج ہم اس بھیڑ کے رویے کو اور اس کے ایجنڈے کو دیکھیں گے کہ وہ بھیڑ کن مقاصد کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل رہی تھی، اور اس بھیڑ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. پام سنڈے کا جو سب سے بڑا پیغام آپ کے اور میرے لیے، جو پام سنڈے کی اصل اسپرٹ ہے، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں. ہاللیلویا. زکریا 9ویں باب کے اندر جو سب سے بڑا پام سنڈے کا پیغام اور پام سنڈے کی اسپرٹ، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. جو بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھی، ایک نعرہ انہوں نے بلند کیا، ہوشانا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، ابن داؤد کو ہوشانا. ہیبریو زبان کے اندر یا عبرانی زبان کے اندر ہوشانا لفظ جو ہے یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے. ہوشانا 2 لفظ ہیں، اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں ہوشا، تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ویری سملر ٹو لفظ یشوا یا سالویشن، جس میں یشوا یا ہوشا، جس میں یاہ کا ذکر ہے، اس کے معنی ہے کہ خدا اس میں موجود ہے. ہوشا، ہوشا کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے. ہوشا یعنی یا یاوے یا یہوہ، اس کی فارم ہوشا یعنی یہوہ نجات دیتا ہے، اور نہ یعنی مہربانی، مہربانی کر کے ہمیں نجات دے. ہوشانا، ابن داؤد کو ہوشانا. اور ابن داؤد کو جب انہوں نے وہاں پر پکارا ہے، the son of David، ابن داؤد، اور جیسے یسایا کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ
کہ یسی کے تنے سے ایک قوم نکلے گی. دے نو کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے, اور یہ وہ مزایا ہے, خدا کا چنیدہ ہے. ابن داؤد کو ہوشانا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. اور پام سنڈے جو ہے اس کو ہم پام سنڈے یا پھر پیشن سنڈے کے نام سے جانتے ہیں. دونوں ناموں کو ایک دن کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے, پام سنڈے یا پیشن سنڈے. اور میرے عزیزو, سب سے زیادہ شادمانی کی بات آپ کے اور میرے لیے ہے. اس بات کو پلیز ذرا دھیان سے سنیں اور بچوں کو کنٹرول کریں تھوڑی دیر کے لیے. امید ہے آپ اس بات سے برکت پائیں گے. اس بات کو بڑے دھیان سے سنیں. اس زمین پر ہم بہت سے تہوار مناتے ہیں. اس بات کو پلیز تھوڑی دیر کے لیے دھیان سے سنیں. اس زمین پر ہم بہت سے تہوار مناتے ہیں. کرسمس کی سیلیبریشن ہے, ایڈونٹ کی سیلیبریشن ہے, لینٹ کی سیلیبریشن ہے, گڈ فرائیڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں زمین پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہولی تھرسڈے کو ہم اس زمین کے اوپر سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ وہ تمام دن ہیں جو صرف اس زمین کے اوپر منائے جاتے ہیں. لیکن پام سنڈے جس کو ہم اپنی نجات کا دن کنسیڈر کرتے ہیں, یہ وہ دن ہے جب مزایا ظاہر ہوا کہ وہ دنیا کو نجات دے گا. یہ وہ دن ہے جو ہم زمین کے ساتھ آسمان پر بھی سیلیبریٹ کریں گے. ہاللیلویا. یہ دن صرف زمینی تہوار نہیں ہے یا زمینی فیسٹیول نہیں ہے, بلکہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب 9ویں اور 10ویں آیت, کوئی بھی جماعت میں سے باآواز بلند پڑھنے میں رہنمائی کریں. بک آف ریولیشن چیپٹر 7. اس کی 9ویں اور 10ویں آیت, صفحہ نمبر 247 کے اوپر. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے, اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. آمین. ہاللیلویا. سو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ایک بڑی جماعت جس کا شمار نہیں ہے, قوم ہے, قبیلہ ہے, امت ہے, اہل زبان ہے, سفید جامے پہنے, کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں. ہاللیلویا. یہ وہ دن آئے گا جب ہم اپنے خداوند کے حضور سفید جامے پہنے, کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اس کی پرستش کریں گے اور کہیں گے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے. تو کیا آپ اس بات کے لیے پر امید ہیں کہ اس زمین کے ساتھ ساتھ ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم برہ کے تخت کے سامنے کہیں گے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے. آمین. سو میرے عزیزو, بائبل کہتی ہے پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا. یہ باتیں جو آسمان کی ہیں, یہ باتیں جو ہمیں امید دیتی ہیں, زندگی دیتی ہیں, ہم نے ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دینا ہے کہ وہ دن آئے گا جب ہم خداوند کے روبرو مل کر اس کے نام کی پرستش اور اس کے نام کی ستائش کریں گے. آمین. سو میرے عزیزوں, پر 5 سنڈے کی کچھ باتوں کو آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا یہ آخری ہفتہ ہے جو وہ زمین کے اوپر گزار رہے ہیں, اور جب خداوند یسوع مسیح زمین کے اوپر اپنی اس آخری ہفتے کو گزار رہے ہیں
اور یہ وہ وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح نے ڈکلیئر کرنا تھا, ظاہر کرنا تھا کہ وہ بادشاہ ہے. اور آج کے جو میسیج کا عنوان ہے The King of Kings, بادشاہوں کا بادشاہ. سو خداوند یسوع مسیح نے ڈکلیئر کرنا تھا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور اس زمینی دور کے آخری ہفتے کے اندر کیوں ایک بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہے, اس کی تعریف کر رہی ہے, راہ میں اس کے لیے اپنے کپڑے بچھا رہی ہے, اس کا استقبال کر رہی ہیں, نعرے لگا رہی ہیں, پرجوش ہیں, شادمان ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس ہفتے میں خداوند یسوع مسیح نے بیتنیہ کے اندر 2 بڑے معجزات کیے ہیں جن کا چرچا ارد گرد کے شہروں کے اندر, علاقوں کے اندر, اور اس کی دھوم جو ہے وہ پھیل چکی ہے. 2 معجزات جو خداوند یسوع مسیح نے اس ہفتے کے اندر کیے. پہلا معجزہ خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا, اور دوسرا معجزہ خداوند یسوع مسیح نے شمعون کوڑی کو شفا بخشی ہے. یہ 2 بڑے معجزات خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس ہفتے کے اندر کیے ہیں, جس کے بعد اس کو مصلوب کیا جانا تھا, کیونکہ وہ زندگی کا بادشاہ ہے اور زندگی اس کے تابع ہے. اور چوتھے دن خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا ہے اور لوگ اس کے پیچھے ہیں, اور ایک مزایا کے طور پر, ایک نبی کے طور پر, ایک پیغمبر کے طور پر لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, ایمانداروں کے لیے زمین کے اوپر یہ پام سنڈے کوئی آخری موقع نہیں ہے. ہم اس زمین پر جتنے بھی پام سنڈے منائیں گے, اس کے بعد ہم ایک فائنل پام سنڈے آسمان کے اوپر تمام لوگ مل کر خدا کی حضوری میں یروشلم شہر کے اندر اپنی نجات کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہم منائیں گے. آمین. سو پام سنڈے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, یہ سب چیزیں پام سنڈے کی روایت کو یا اس کی جتنی بھی سٹوری ہے پام سنڈے کی, اس کو تازہ کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کھجور کی ڈالیاں لہرائیں گے تو پام سنڈے ہوگا. اگر کھجور کی ڈالیاں نہیں ہوں گی تو پام سنڈے نہیں ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. کھجور کی ڈالیاں لہرانے سے یا ان ڈالیوں سے سلیبیں بنانے سے یا ہرے کپڑے جو میں نے بھی پہنے ہوئے آج, ان کو پہننے سے پام سنڈے کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ پام سنڈے کی اصل سپرٹ جو حوالہ ابھی میں نے زکریا کی کتاب میں پڑھا ہے, دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. پام سنڈے کا اصل پیغام خدا کی صداقت اور ہماری نجات جو صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے پائی ہے. آمین. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے اندر اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ راہ, حق اور زندگی کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے جی؟ صرف خداوند یسوع مسیح, جس کے خون کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے, جس کے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا گیا. پام سنڈے کے اوپر ایک جوش و خروش, ایک بڑی بھیڑ, ایک بڑا رش ہمیں نظر آتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہے. لیکن جب ہم لوکا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس طرح سے آج ہم پام سنڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہاں پر ایسی سیلیبریشن نظر نہیں آتی. خداوند یسوع مسیح کا دل وہاں پر دکھا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح کے دل کے اندر دکھ ہے, تکلیف ہے, رنج ہے, اور خداوند یسوع مسیح 2 مقامات کے اوپر رویا ہے. پہلا مقام خداوند یسوع مسیح جہاں پر رویا وہ لازر کی قبر ہے, اور دوسرا مقام خداوند یسوع مسیح جہاں پر رویا ہے وہ یروشلم شہر ہے. اور خداوند یسوع مسیح اس موقع پر یروشلم شہر اور وہاں کے لوگوں کے لیے رویا.
اور خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل میں کہتے ہیں کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتوں کو جانتا، اور جب تجھ پر نگاہ کی گئی اور جب تجھے موقع دیا گیا. خداوند یسوع مسیح چاہ رہا تھا کہ وہ موقع جو لوگوں کو دیا گیا ہے وہ لوگ اس موقع کو اویل کریں. خدا وہاں پر بتا رہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہیں میں نے کلام سنائے ہیں، تمہیں میں نے خوشخبری سنائی ہے، تمہارے درمیان میں نے معجزات کیے ہیں، میں نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم میرے پاس آؤ. لیکن بائبل کہتی ہے تم ہی نے نہ چاہا. خداوند یسوع مسیح وہ موقع جو اس وقت یروشلم شہر کے لوگوں کو دے رہے تھے کہ وہ نجات پا جائیں، وہ زندگی پا جائیں، وہ رہائی پا جائیں، وہ مخلصی پا جائیں، وہ خداوند کے پاس آ جائیں. معجزات لینے کے باوجود، خوشخبری سننے کے باوجود خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان رہا، لیکن اس کے باوجود نہ ان لوگوں نے نجات پائی اور نہ ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. چند باتیں اور اس بھیڑ کے حوالے سے. وہ بھیڑ اگر آپ دیکھیں خدا کے کلام میں سے چاروں اناجیل جو ہے، اناجیل اربع اس بات پر متفق ہیں اور چاروں انجیلوں کے اندر اس پیغام کو رکھا گیا ہے. چاروں اناجیل ہمیں اس پام سنڈے کی حقیقت کے حوالے سے پیغامات دیتی ہیں. میرے عزیزو، صرف کیا ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ پام سنڈے کے موقع کے اوپر کھجور کی ڈالیاں پکڑ لیں اور کہیں خداوند میں تیری تعریف کرتا ہوں، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ابن داؤد کو ہوشنا. کیا ہماری زندگیوں میں پام سنڈے کی سیلیبریشن صرف اتنی ہے؟ یہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھے یہ اوور ایکسائٹڈ تھے، یہ پرجوش لوگ تھے، شادمان لوگ تھے، پرستش کر رہے تھے، خداوند کو مبارک کہہ رہے تھے، ہوشنا، ابن داؤد کو ہوشنا. لیکن جب ہم ان لوگوں کی ذرا ڈیٹیل دیکھیں، ان لوگوں کے رویوں کے اوپر غور کریں، ان لوگوں کی اسپرٹ کو دیکھیں، کیوں یہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے کپڑے اتار کے بچھا رہے ہیں؟ کیوں یہ لوگ کھجور کی ڈالیاں لہرا رہے ہیں؟ اس لیے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ وہ مزایا ہے جو ہمیں رومیوں کی غلامی سے آزاد کرے گا. رومنز جو اس وقت اسرائیل کے اوپر قابض تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ شخص پولیٹیکل انفلوئنس لے کر آئے گا اور ہماری زندگیوں کو آزاد کرے گا. اور اس لیے ایک بھیڑ اس کے پیچھے لگ گئی کہ یہ جو بادشاہ آ رہا ہے یہ شاید ہو سکتا ہے ابھی ہیرودیس بادشاہ کے محل کے اندر جائے، ہو سکتا ہے یہ پیلاطوس کے پاس جائے اور ہماری آزادی کا مطالبہ کرے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی زندگیوں کا یہ ایجنڈا پورا نہیں ہوا، جس مقصد کے تحت وہ اس کی پرستش کر رہے تھے، جس مقصد کے تحت اپنے کپڑے بچھا رہے تھے، جس مقصد کے تحت وہ اس کے آگے جھک رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، پرستش کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا یہ وہاں نہیں گیا، یہ ہیکل میں چلا گیا ہے، وہاں جا کر اس نے جو پھٹے تھے ان کو الٹ دیا، وہاں جا کر اس نے سوداگروں کو باہر نکالا اور اس نے کہا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنایا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جو سوچ رہے تھے وہ نہیں ہوا، یہ تو الٹا ہو گیا، ہماری ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھیں لیکن یہ بادشاہ کہیں اور کا ہے، اس کی بادشاہی کچھ اور ہے. سو میرے عزیزو، وہاں پر اس موقع کے اوپر ٹھیک ایک ہفتے کے بعد جب ان کے مطالبے پورے نہیں ہوئے، ان کے نعرے جو ہوشنا کے تھے، نجات کے تھے، وہ نعرے ان کی زندگی کے اندر بدل گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو اور اس کو مصلوب کرو. وہ لوگ اس وقت خداوند یسوع مسیح سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنی زندگیوں کے اندر، وہ صرف رہائی کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ صرف غلامی سے نجات کو مانگ رہے تھے، وہ صرف ایک آزاد قوم بننا چاہتے تھے. لیکن میرے سے تو یاد رکھیں
यीशु मसीह को वो सिर्फ एक दुनिया का बादशाह समझ रहे थे जो उनको रिहाई देगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त ऐसा बादशाह नहीं था, बल्कि वो उससे भी बड़ा बादशाह था। हालेलुया। वो जिंदगी का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो दिलों का बादशाह है, वो रूहों का बादशाह है, और बाइबल कहती है कि वो सुलह और सलामती का शहजादा है। सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशंस जो खुदावंद से थी, वो सिर्फ रिहाई चाहते थे रोमन्स के हाथों से, कि हमें किसी तरह ये शख्स निकाल दे, क्योंकि भीड़ उसके पीछे थी। एक नामवर शख्स था, लोग उसको नबी भी समझते थे, उसको रबी भी समझते थे, उसको रसूल भी समझते थे, उसको पैगंबर भी समझते थे, और वो इस चक्कर में थे कि ये वो बादशाह है जो हमें आजादी दिलवाएगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द मुझे रोमियों के हाथ में गिरफ्तार ना होने देते। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि वो उनको रोमन्स के हाथ से छुड़ाए, इससे पहले वो उनकी शख्सियत को और उनकी जिंदगी को आजाद करना चाहता था। इससे पहले कि वो रोमन से उनको छुड़ाए, वो अबलीस से, खौफ से, गुनाह से, तारीकी से, डिप्रेशन से, गुलामी से, जिससे वो वाकिफ नहीं थे, खुदावंद यीशु मसीह उनको आजाद करना चाहते। आइए एक हवाला देखें, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 6वां बाब और उसकी 6वीं आयत। ये निकालिए, यहां पर लिखा है इब्रानियों 6वां बाब, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 6। अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। आज हम रिलेट करेंगे अपने आप को उस भीड़ के साथ जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थी। आज हम भी प्रस्तिश कर रहे हैं, आज हम भी होशाना के नारे लगा रहे हैं, हालेलुया के नारे लगा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड के नारे लगा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, ताज़ीम कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हमारी जिंदगियों का असल एजेंडा क्या है? खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि वो भीड़ तौबा की तरफ रागिब हो, उनकी जिंदगियां बदलें, उनके ज़हन बदलें, उनके सोचे बदलें, उनके ख्यालात बदलें, और वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। लेकिन जब हमारी जिंदगियों के अंदर रवैये ऐसे होते हैं, हम भीड़ का हिस्सा है और बरगश्ता हो जाते हैं, हमारी दुआएं ना सुनी जाएं, हमारे काम ना हो, हमें मौजज़ात ना मिले, हमें बरकत ना मिले, हमें नौकरी ना मिले, हमें औलाद ना मिले, हमें शिफा ना मिले, हमें वीज़ा ना मिले, हम खुदा से बरगश्ता हो जाते हैं। और फिर बरगश्तगी की हालत में लोग मुख्तलिफ काम करते हैं, और सुकून हासिल करने के लिए हमने बहुत से ज़राए ढूंढे हुए हैं। लोग नशे करते हैं, लोग बुरी बुरी इल्लतों में पड़ जाते हैं कि हम किसी तरह से अपने आप को सुकून दे सकें, हम अपने दिल को समझा सकें, हम कुछ देर के लिए हम इस दुनिया से अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकें। लेकिन बाइबल बताती है कि ये बरगश्तगी का एक रवैया है, और इस स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए
खुदावंद यीशु मसीह ने उस गत्समनी के बाग के अंदर अपने खून को बहाया ताकि हमारे रवैये के अंदर जो सिन नेचर हमारी जिंदगी के अंदर है, जिसको इब्रानी जुबान में डिप्रेविटी यानी सिन नेचर जो हमारी जिंदगियों के अंदर है, जो हमें खुदा के खिलाफ उकसाती है। अगर अभी हम देखें, आज हम खुदा के घर के अंदर मौजूद हैं, उसकी सताइश कर रहे हैं, उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, उसकी ताजीम कर रहे हैं, लेकिन अभी जब इबादत खत्म होगी, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो होगा, ऊंची ऊंची आवाजों में बातें हम कर रहे होंगे, एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही होंगी, एक दूसरे के कपड़ों को लेकर तनकीद हो रही होगी, एक दूसरे की चीजों को लेकर तनकीद हो रही होगी, और हम भी सेम उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे कि जब मुतालबे पूरे नहीं होते हम भी कहते हैं कि उसको मसरूफ करो। हम भी गुनाह के हाथ सौदा कर लेते हैं और हम कहते हैं उसको मसरूफ करो। हम भी आज गुनाह के हाथ, ख्वाहिशों के हाथ, लोगों के हाथ खुदावंद यीशु मसीह को बेच देते हैं। इसलिए मसीह ने फरमाया, तुमने मेरे बाप के घर को डाकों की खो बनाया हुआ है। आज हमने उन तमाम सौदेबाजी को अपने अंदर से निकालना है, उन तमाम कमिटमेंट्स को। हम खुदा के साथ कोई भी जब भी दुआ करें, उस दुआ के अंदर सौदेबाजी शामिल जरूर होती है। हम खुदा के सामने जब भी कोई ना कोई दुआ रखते हैं, मुतालबा रखते हैं, खुदावंद तू ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा। अगर खुदावंद ना करे तो क्या हम नहीं करेंगे? हम नहीं कर रहे हैं। खुदावंद अगर तू मेरी जिंदगी में ये काम कर दे तो मैं तेरी शुक्रगुजारी करूँ। खुदावंद अगर तू मेरी जिंदगी में ये काम कर दे तो मैं अपनी जिंदगी तुझे दे दूंगा। खुदावंद अगर तू मेरी जिंदगी में ये काम कर दे तो मैं तेरे घर में ये कर दूंगा। लेकिन अगर खुदा ना करे तो क्या हम नहीं करेंगे? हम सौदेबाजी के साथ खुदा यीशु मसीह को चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। और इसलिए वो सौदा जो यहूदा इस्करियोती ने खुदा यीशु मसीह का किया, 30 सिक्कों के एवज उसको बेच दिया। मसीह ने फरमाया, यहूदा ये तो होना ही था, लेकिन काश के तू पैदा ही ना होता। आज हम भी गुनाह के हाथों खुदावंद यीशु मसीह का सौदा कर, छोटी छोटी ख्वाहिशात के एवज हम खुदावंद यीशु मसीह को बेच रहे हैं। क्या हम इस भीड़ का हिस्सा है जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थी? प्रस्तिश में आ गए हैं, गीतों में आ गए हैं, दुआओं में आ गए हैं, कलाम में आ गए, हर चीज में आ गए हैं, लेकिन जब बात आई कि कौन इसके साथ खड़ा होगा, सारे भाग गए और मुतालबे दूसरे हो गए कि इसको मसरूफ कर दो। तो मेरे दोस्तों, उस वक्त तकरीबन 20 लाख के करीब भीड़ यरूशलेम शहर और उसके इर्दो गिर्द के इलाके के अंदर थी, और एक बड़ा हजूम यरूशलेम शहर के अंदर और बाहर था। और ये हजूम किस वजह से था जी? कि वो ईद फसा को मना सके। ईद फसा को मनाने के लिए यहूदी यरूशलेम के अंदर मौजूद थे, नारे भी लगा रहे हैं, डालियां भी हिला रहे हैं, कपड़े भी बिछा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग निजात नहीं पा रहे, उसके पास नहीं आ रहे। और मुतालबा सिर्फ एक है कि हमें इन रोमियों के हाथ से छुटकारा मिल जाए। आज भी मेरे अज़ीज़ों, इंसान का यही हाल है। हम सिर्फ माली बरकत पाना चाहते हैं, हम सिर्फ मौजज़ात पाना चाहते हैं, लेकिन हम खुदावंद से निजात नहीं पाना चाहते। जो भीड़ें खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थी, मुख्तलिफ ग्रोह की सूरत में जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थे, उनका भी हाल वैसा ही था जैसा हाल आज हम लोगों का है। वो कह रहे थे, खुदावंद तू निजात तो दे, निजात हमें दे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन हमारी होंगी। निजात तू हमें दे, लेकिन हमारी सोच के मुताबिक शराइत हमारी होंगी। हमें उतना छू जितना हम चाहते हैं, हमारी अंदाज़े जिंदगी को ना छू, हमारी रवैयों को ना छू, सिर्फ हमारी बॉडी को छू और हमें शिफा दे दे, हमें डिस्टर्ब ना कर। हम तब्दीली नहीं चाहते, हमारे से तू गुनाहों की बात ना कर, हमसे तू निजात की बात ना कर, हमें सिर्फ रोमन से निजात दे। और आज भी भीड़ों का मसला यही है कि हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से उतनी निजात चाहते हैं जितनी हम कहते हैं कि यार बस इतनी हमारी जरूरत के लिए काफी है। क्या हम उस भीड़ का हिस्सा हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थी, या हम उस भीड़ का हिस्सा हैं जिसमें एक औरत घुटनों के बल हो गई,
जो चलने के काबिल भी ना थी, और जिसने कहा अगर मैं उसके पल्लू को छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊं। एक तरफ कपड़े उतारे जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह के पल्लू को छुआ जा रहा है और उस कपड़े को अपनी पोशाक के साथ लगाया जा रहा है, इस ईमान के साथ कि जब ये पोशाक को मेरी हाथ लग जाएंगे, नजात, रिहाई, शिफा, मखलसी और जिंदगी मेरे अंदर आ जाएगी और मैं शिफा पाऊंगी और मैं अपनी शिफा पाऊंगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ को कहा, किसी ने मुझे छुआ है। बड़ा खूबसूरत गीत भी अनिल कांत ने इस पर बनाया था, मुझे किसी ने छुआ। उस सारी भीड़ में शागिर्द कह रहे हैं कि खुदावंद लोग तुझ पर गिरे पड़े हैं और तू कह रहा है मुझे किसी ने छुआ। उसने कहा किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, क्योंकि कुव्वत मुझ में से निकली है। कुव्वत उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह से निकलेगी जब हम ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को छुएंगे। आमीन। आज हमें अपने रवैयों पर गौर करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। कई साल से पाम संडे हमने मना दिए, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, लेकिन उसके बावजूद क्या नजात हमारी जिंदगियों का हिस्सा है? वो शना हमारी जिंदगियों का हिस्सा है? वो मज़ाया जिसको पुकार रहे हैं, क्या वो हमारी जिंदगी में बादशाह के तौर पर आ चुका है या नहीं आया? खुदा यीशु मसीह यरूशलेम शहर से जब दाखिल हुए, जिस दरवाजे से वो दाखिल हुए उस गेट का नाम था द गोल्डन गेट। उस गेट को कहा जाता था बाबुल रहम, रहम का दरवाजा। और वो दरवाजा खुदा यीशु मसीह ने उन पर खोल दिया कि मैं हूं जो तुम्हारी जिंदगियों पर रहम कर सकता हूं, नजात दे सकता हूं। कफारे तुम साल हर साल चढ़ाओगे, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी मखलसी नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने ही बेटे का खून देकर हमारी अबदी खलासी कराई है। हालेलुया। अबदी खलासी सिर्फ और सिर्फ उस रहम के वसीला से हुई है जो खुदा बाप ने मसीह की सूरत में हमारी जिंदगियों में खुदा ने यीशु मसीह को भेजा है। आमीन। एक आखिरी बात कहकर मैं खत्म करना चाहता हूं इस पैगाम। खजूर की डालियां किस किस के पास है? लगा कर दिखाएं जरा। खजूर की डालियां हैं सबके पास? साम 90, सादिक खजूर के दरख्त की माने सरसब्ज होगा। हालेलुया। आपकी वैल्यू इस टहनी से ज्यादा खुदा ने कर दी है। जो सदाकत आपकी जिंदगी के अंदर है, सदाकत के वसीला से, सच्चाई के वसीला से खुदा का कलाम फरमाता है कि सादिक खजूर के दरख्त की मानिद क्या होगा जी? सरसब्ज हो। खुदा हमें हमेशा के लिए दायम और कायम करना चाहते हैं। ऑलवेज खुदा चाहता है। हमारे नजदीक इन टहनियों की बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट है। क्रॉस बना दी, अभी पूरा साल ये हमारे सिटिंग रूम में लगी रहेगी, हमारी बाइबल्स के अंदर पड़ी रहेगी, हमारे घरों में लगी रहेगी। एक वक्त के बाद ये सूख जाएगी, लेकिन बाइबल कहती है कि सादिक खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज है। आखिरी बात मैं कहूंगा यहाँ पे, प्लीज इसको जरा ध्यान से सुनो। लुबे लुबाब आज के कलाम का, खजूर की जो डाली है इसकी लाइफ अब कितनी है सर? बताएं जरा। है कोई लाइफ अब इसकी? खत्म हो गई, टहनी से उतर गई, कट गई, डाली से अलग हो गई, कट गई, क्या रह गया अब इसका? इसकी इज्जत कितनी देर की है? जब तक हमारे हाथों में है। अभी बच्चों ने मसल के इसका कचूमर निकाल देना थोड़ी देर। हाँ जी, इसके बाद ये खत्म हो गई। फिर हम इसको हम कब रिस्पेक्ट देंगे? अगले साल 2025 का जो पाम संडे आएगा उसमें हम इसको रिस्पेक्ट देंगे। फिर खजूर की डालियां चर्च में नजर आएंगी, फिर खजूर की डालियां हमारे हाथों के अंदर नजर आएंगी। हमने ये वाली डाली नहीं बनाई,
John 15 chapter 1. John 15 chapter 15 verse 1. अंगूर का हकीकी दरख्त और तुम मेरी, मुझसे जुदा होकर तुम, जो डाली काट दी जाती है वो फल नहीं लाता। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, तो बहुत सा, डालियां लहराने से कुछ भी नहीं होगा। डालियां वो भी लहरा रहे थे, उसके बाद सब जोशो खरोश खत्म हो गया। डाली लहराने से नहीं, डाली बनने से काम हमारी जिंदगियों के अंदर बनेगा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पेवस्त होंगे, कायम होंगे, अपनी जिंदगी उसमें मजबूत करेंगे, उस वक्त हमारी जिंदगियां फ्रूटफुल होंगी, फल नजर आएगा, हम सरसब्ज और शादाब होंगे, क्योंकि हमारा सोर्स खुदावंद यीशु मसीह है। और उसमें मसीह ने फरमाया, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर होगा, हमारी जिंदगी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब तक ये डाली उसके साथ पेवस्त थी, कायम थी, ये फ्रूटफुल थी। फ्रूट भी अब इसके अंदर फ्रूट लग सकता है, अब इसके अंदर जिंदगी आ सकती है, अब ये दोबारा हरी हो जाएगी जैसे भी नजर आ रही है। कितनी देर रहेगी? 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 1 हफ्ता, 10 दिन। इसके बाद ये सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। इसलिए मेरे चीजों, हमें डालियां लहराने वाले नहीं, बल्कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की डाली बन जाए, उसमें कायम होना है, उसमें पेवस्त होना है, उसमें जड़ पकड़नी है, उसमें तामीर होना है। नहीं तो हर साल हम इधर आएंगे, हर साल जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, ना खुदावंद को पहचानेंगे, ना नजात को लेंगे, ना मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे, ना उसके कामों को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। बस आएंगे, रस्मन आएंगे, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, और हर साल हम इन डालियों को देखकर खुश होते रहेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपको इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। कौन कौन चाहता है कि वो फ्रूटफुल हो, उसकी जिंदगी से फल नजर आए? यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है, अगर तुम राज़ी और फरमाबरदार रहोगे तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। जब हमारी जिंदगियों के अंदर ओबीडियंस होगी, हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपनी जिंदगियों को सरेंडर करेंगे, उसके साथ पेवस्त हो जाएंगे, उसमें कायम हो जाएंगे, उसमें तामीर हो जाएंगे, जड़ पकड़ लेंगे। याद रखें, हमारी जिंदगियों के रिजल्ट्स उसी दिन से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो हमारा हाल भी अगर कंसीडर कर लें, अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो हमारा हाल इस बिल्कुल कटी हुई खजूर की डाली की तरह है, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिसके पास कोई जिंदगी नहीं है। ऊपर से शायद ही बड़ी सरसब्ज, शादाब और हरी नजर आ रही है, लेकिन जिंदगी इसके अंदर नहीं है, उम्मीद इसके पास नहीं है, फ्रूट इसके अंदर नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह आज इस पाम संडे के ऊपर हमें मौका दे रहा है कि हम उसके पास आएं और उसको एक्सेप्ट करें और उसमें जड़ पकड़ लें। हालेलुया। बाप भी यही चाहता है, बेटा भी यही चाहता है कि वो जिंदगी का दरख्त है। अदन के अंदर कितने दरख्त थे जी? कितने दरख्त थे? 2 जिनका खास तौर पर जिक्र है, कौन से थे? एक नेकोबद की और दूसरा हयात का, जिंदगी का दरख्त। और जिंदगी का सच चश्मा कौन है? जिंदगी का पानी। मिलकर जरा बोले, जिंदगी का पानी। मसीह ने क्या कहा था? जिंदगी का पानी मैं हूं। मिलकर बोले, जिंदगी का पानी, जिंदगी की रोटी, राह, हक और जिंदगी, आब हयात का सर चश्मा हुई। इसलिए अगर आप चाहते हैं, अगर आप सूखे हुए हैं, आप टूटे हुए हैं, आप मसले में सरकंडे की तरह हैं, उसके पास आ जाएं, वो आपको जिंदगी दे सकता है और अपनी जिंदगी दे सकता है। आमीन। इंसान की इस जमीन पर सबसे बड़ी डिजायर जिंदगी है। कोई मर रहा हो ना शख्स, उसको कहें तुझे पैसा चाहिए, वो कहेगा नहीं पैसा नहीं, मेरे जिंदगी चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए। डॉक्टर्स के सामने लोग हाथ जोड़ देते, मुझे बचा लें किसी तरह से, मैं बचना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। रिश्तेदारों के सामने, जीजोकारी के सामने मैंने देखा है, बीमारी की हालत में जब लोग, कसम पुर्सी की हालत में जब लोगों
लोग हाथ जोड़ रहे थे कि हमें बचा लें, दुआ करें माने कि बच जाए, लेकिन बचाने और छुड़ाने की कुदरत एक ही रखता है, और वो आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए उस भीड़ में से निकल आए, उन लोगों में से निकल आए, उन लोगों को छोड़ दें, सौदेबाजी खुदा के साथ छोड़ दें और उसके कदमों में आकर झुक जाएं और उसको एक्सेप्ट करें उस औरत की तरह जिसने कहा अगर मैं उसके पल्लू को छू लूंगी तो मैं शिफा। अरे भाई, पल्लू को छूने की जरूरत नहीं है, उसने खून का एक एक कतरा आपके लिए बहा दिया, ये पल्लू से बढ़कर है। उसने अपनी जान दे दी है हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी जिंदगियों की खातिर। वो कांटों का ताज जो मेरे और आपके लिए था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पहन लिया ताकि हम जिंदगी का ताज पहने। आमीन। आइए चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़े हो, अपनी आंखों को बंद करें। थोड़ा वक्त हम दुआ के अंदर गुजारेंगे और पाम संडे की असल स्पिरिट, देख तेरा बादशाह तेरे पास है, वो बादशाह आपके पास है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। पाम संडे का मरकजी पैगाम, बादशाह आपके पास है और वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। आए सब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, कोई किसी की तरफ ना देखे, बराए मेहरबानी। इट्स बिटवीन यू एंड गॉड। खुदा की हजूरी में अपने वक्त को गुजारें। ये बात सोचे भीड़ क्या कह रही, लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं। ये देखें कि खुदा क्या देख रहे हैं, खुदा क्या सोच रहे हैं, खुदा को मैं पसंद आ रहा हूं या नहीं पसंद आ रहा। हालेलुया, प्रेज।